मूंगवाल दी बुनियाद कदों रखी गई और किदे दौर च रखी गई? इस तो पहले कि मैं तुहाडे सवाल का जवाब दिया, मैं थोड़ा जिहा मूंगवाल का दरबा जिहड़ा है वो दसना पसंद करांगा। ये गुजरात जिला मकाम तो तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले ते जानब मगरब वाक़या शहर है। नूर गार्डन मंगवाल वेस्ट एक गेटेड, महफूज और ग्रीन रिहायशी प्रोजेक्ट गुजरात से चंद मिनट की दूरी पर मेन सरगोदा गुजरात रोड पर वाक़या एक मॉडर्न शहर की सहूलियात से आरास्ता मुकम्मल रेजिडेंशियल कम्युनिटी, जहां डायरेक्ट रजिस्ट्री और डेवलप प्लॉट्स बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस दिए जाएंगे। तमाम बायलॉज के मुताबिक मुताल्लिका इदारों से मंजूर शुदा। नूर गार्डन, जहां आपका शानदार मुस्तकबिल आपका मुंतजिर है। नूर गार्डन मंगवाल वेस्ट, अ प्रोजेक्ट बाय नूर डेवलपर्स। मजीद मालूमात और बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें 0300 9629 अस्सलाम वालेकुम सर जी, की हाल है? तुहाडी सेहत भी है? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह दा एहसान। बहुत शुक्रिया तुसी बाखबर दुनिया न्यूज़ दी टीम नूं टाइम दिता वे जी, मोस्ट वेलकम। अच्छा सर जी, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ मूंगवाल ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ मूंगवाल ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ और ਕਿਹਦੇ ਦੌਰ ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ? जी, इस तो पहले कि मैं तुहाडे सवाल का जवाब दिया, मैं थोड़ा जिहा मूंगवाल का दरबा जिहड़ा है वो दसना पसंद करांगा जी जी कि ये कस्बा जिहड़ा शहर गुजरात दे आबादी दे लिहाज दे नाल इस वेले नावां वड्डा कस्बा है ते ये गुजरात जिला मकाम तो तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले ते जानब मगरब वाक़या शहर है। बड़ा पुर रौनक शहर है ते जिथों तक इहदी आबादकारी का तल्लक है कि इहदे बानी जिहड़े सन कौन सन ते ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਵੜੈਚ ਸੀ ਜਿਨੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ मूंगवाल ਸ਼ਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੱਗੋ ਸੀ। मग्गो जट वड़ैच सन ते हिंदू सन। मग्गो दे नां दे उत्ते उन्हें प्यो दे नां ते एक कस्बा जिहड़ा इहदी बुनियाद रखी और इहदा नां रखिया मग्गोवाल। जिस तरह के एक मग्गोवाल शर्की है, इहदा नां उन्हें मग्गोवाल गरबी जिहड़ा ये रखिया। ये अकबर दा दौर सी ते जिस वेले इस कस्बे दी बुनियाद रखी ये तकरीबन तुसीं कह सकदे हो कि कि अकबर के दौर के 1700 की आखिरियां दहाइयां दे विच इहदी आगाज इन्हें किया ते इस कस्बे की बुनियाद रखी। अच्छा सर जी, ये दसो तुसी कि मूंगवाल की तारीख कितनी पुरानी है? जी, जिस तरह के तुहाडे पहले सवाल दे विच इहदा जवाब जिहड़ा है वो तुहानूं मिल गया है कि बात तकरीबन 1599 दे विच ये गुजरात जिहड़ा सी ये अकबर बादशाह जिहड़ा उन्हें गुजरात का किला जिहड़ा तामीर किया ते वह आबादी जिहड़ी किले दे विच उन्हें कीती, ओहदा नाम उन्हें चकला गुजरात रखिया। उस वेले जिले नूं चकला कहंदे सन। चकले नूं उन्हें परगना दे विच, परगना तहसील जिस तरह साडी अजकल होंदी है उस वेले परगना आंदे सन। तिन्नां परगना दे विच गुजरात नूं डिवाइड किया जिहदे विच गुजरात, हिरात ते शाहजहानपुर इन्हां परगने जिहड़े सन इन्हां दे विच अग्गों फिर तप्पे होंदे सन। जिस तरह अजकल दे तुहाडे थाने होंदे ने ते हर तप्पे दे विच फिर तोपां होंदियां सन जिन्हां नूं तुसीं यूनियन कौंसल कह सकदे हो। उस वेले मूंगवाल जिहड़ा सी बकायदा जिहड़ा ये एक तोप सी, यानी मूंगवाल एक यूनियन कौंसल उस वेले भी है सी मूंगवाल गरबी जिहड़ा ते इस तरह करके इहदी तकसीम होई। ये उस वेले तप्पा जिहड़ा सी ये वड़ैचां दे दो सरदार सन, एक दा नां अबू सी ते दूसरे दा नां जीतू सी या वजीओ भी कहंदे ने। इन्हां दोहां दे नां दे उत्ते एक तप्पा जिहड़ा है वो अबू रखिया गया ते दूसरे तप्पे नूं जीओ कहा गया। ये साडा जिहड़ा मूंगवाल गरबी है ये तप्पा जीओ दे विच आउंदा है ते इस तरह इब्तदाई तौर ते इहनूं मरकजी हसीयत जिहड़ी वो हासिल रही है ते उस तो बाद फिर मुगलिया ऐद दे विच मोहम्मद शाह दा पुत्र सी अहमद शाह। अहमद शाह दे दौर दे विच मूंगवाल दे बहुत वड्डे एक जट वड़ैच जिहड़े ने इन्हां दा सरकर्दा
ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਵਾਬ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਔਲਾਦ ਮੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੜੈਚ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਦੀ, ਨਵਾਬ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ। ਨਵਾਬ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੌਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ 1145 ਹਿਜਰੀ ਚ ਹੋਇਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਅਲੀ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੀਰ ਮੰਨੋ। ਮੀਰ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਬ ਜ਼ੈਨੀ ਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਇਬ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮੰਗੋਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਵੜੈਚ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਇਬ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੂਲੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਖਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਲਚੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਹੈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਠੀਕ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਮੀਰ ਮੰਨੋ ਗਵਰਨਰ ਲਾਹੌਰ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਵਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਸਰੂਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਬੂਲ ਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਸਲ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਉਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗੋਵਾਲ ਆਇਆ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੰਗੋਵਾਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਟਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਬ ਜ਼ੈਨ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਇਬ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਮੀਰ ਮੰਨੋ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੀਰਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੰਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੰਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਖਾਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਕਸਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੰਡ ਵੇਤਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਬੋਟ ਗਿਰਦੋਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਨਹਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਗੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਤਰੀਹੀ ਹਸਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਗੋਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਗੋਵਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਅਬਦਾਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਜਾਂ ਪੋਤਰਾ ਆਖ ਲੋ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਵੜੈਚ ਜੱਟ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੁੰਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੰਗੋਵਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਕਿਲਾ ਨਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਮੁੰਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਤੇ 50 ਫੁੱਟ ਸ਼ਮਾਲ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੁੰਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਗੋਵਾਲ ਗਰਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਗੋਵਾਲ ਗਰਬੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਰੱਖੀ ਕਿ 20 ਫੁੱਟ ਸਤਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਭਰਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਅਤਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਸੀਲ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ, ਕਿਲਾ ਨਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਏਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਮਾਲ, ਜਨੂਬ, ਮਸ਼ਰਕ ਤੇ ਮਗਰਬ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸੀਲ ਵੀ ਢਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਨੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਜਿਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵੇ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਖਾਨ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਖਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੈਂਚ ਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ।